बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कूक फरीदा कूक तुझ में राखा जवार, जब लग टांडा ना गिरे तब लग कूक पुकार। कूक पाकिस्तान कूक दी अज दी पंजाबी बैठक दे उचेचे परौने जनाब मोहतरम शेख एजाज साहब, जिहड़े कि गजनी स्ट्रीट उर्दू बाजार लाहौर प्राइड प्रिंस कलर प्रिंटर्स दे नाम तो काम कर रहे हैं। एक अरसा दराज तो इत्थे इन्हां दा सिलसिला है कारोबार दा, ते चूंकि असी पंजाबी जुबान सूफिया कराम दी तालीमात दे हवाले नाल थां थां फिर रहे हैं, लोकां नूं सुनेहा दे रहे हैं। साडा वरेवार वड्डा पंजाबी कट जिहड़ा चेतर यानी मार्च जदों पंजाबी साल शुरू होंदा है, 2078 बिक्रमी जा रहा, अगों 2079 बिक्रमी का आगाज हो जाना है। ते असी उस दे मोढे च जदों पहला महीना हुंदा है वरेवार वड्डा पंजाबी कट करने। पिछले साल लाहौर च होया सी, इस वारी भी लाहौर च होएगा। वैसे पंजाब दे मुख्तलिफ शहरां च करदे रहे हैं। ते अज असी इत्थे मौजूद हाँ जनाब शेख एजाज साहब दे नाल, ते कैमरे दे पिछे जनाब मुहम्मद अली शान साहब, ते उन्हां दे असिस्टेंट जनाब मौजूद ने मुहम्मद अली हसान साहब। असी इन्हां सारिआं नूं जी आइआं नूं आखदे हां ते असी अपनी गल दा आगाज जनाब शेख एजाज साहब नाल करने हां। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। शेख साहब की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह नबी दा करम। कैसी लंघ रही है? शुक्र अल्लाह दा, बहुत अच्छा है, अल्लाह पाक ने बहुत अच्छा माशाअल्लाह। अच्छा शेख साहब, पंजाबी जुबान दे हवाले नाल साडी जिहड़ी मां बोली है, वलियां दी, सूफिया दी, बुजुर्गां दी बोली है। एक पासे बाबा फरीद पाक बतन वाले ने, एक पासे ख्वाजा फरीद कोट मिठन वाले ने। हर एक ने अपना अपना स्नेहा अगे टोरिया और सारे लोग ही अल्लाह लोग सन। ते जिस तरह के मुनीर नियाजी साहब ने आख्या, जिहड़ियां थावां सूफियां जाके लईयां मल, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ दर्द दी ताब ना सकियां झल, इको कूक फरीद दी सुंजे कर गई थल। ते देखो ये वलियां दा सिलसिला लाहौर च माधू लाल हुसैन ने, शाह हुसैन लाहौरी, जिन्हां दा कलाम है माए नहीं मैं किनू आखां, दर्द विछोड़े दा हाल नहीं। तुहानू ते एजाज भी हासिल है कि तुहां वलियां दा कलाम छापिया भी है। राह मदीना जिहड़ी मेरी ही किताब सी, ओहदे तुसी प्रिंटिंग दा काम सारा तुहाडा सी, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ किताब छुआई है। ਤੇ शेख साहब ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਇੱਥੇ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਮੁੱਢ ਬੱਜਾ 1994 ਦਾ? 94 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦਾਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਮ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੈਟਅਪ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨੀਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਤੇ 1994 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 2022 ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦਾ, ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਛਾਪ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਸੈਟਅਪ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ, ਕੰਪੋਜ਼ਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁਣ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਛਾਪਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਖਾਦ ਜ਼ਰਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਜ਼ਰਈ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਰਾ ਤਲਕ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਰਈ ਅਦਵਿਆਤ, ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਕੰਮ, ਸਾਰਾ ਸਪਰੇਵਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਉਹ ਜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਹਸਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੀ ਵਸੇਬ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੀ ਵਸੇਬ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਬਸਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ, और पट्ठा दत्था भी उत्थे वे, फिर कनक मुंजी है, फिर गन्ना है, कमाद है, ये सारा सिलसिला जिहड़ा चीनी बनदी है साडी अपनी, और साडी बाहरों चीनी नहीं असीं मंगवांदे, साडी लोकल है। कनक मुंजी अपनी है, फल फ्रूट अपना है, ये नेमतां दे नाल माला माल पंजाब खिता है। देखो कि पूरी दुनिया किते किसी नूं एक चीज जैसा
ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇਲ ਹੈਗਾ, ਤੇਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤਾਂ 'ਚ ਖੋਟ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਹਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਵੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਅਲੀ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਆਏ ਹੋ? मुझे हो गया 2-3 साल हो गए। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ जी। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨੌ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ? नहीं, मैं ऊपर वाली दुकान पे सारा कौन सा काम वगैरह। ਕੰਟਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੀ ਉੱਤੇ? ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੂਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੂਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ YouTube ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਚੇਚੇ ਪਰੋਣੇ ਹੋ? ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਹੋ, ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਨ ਹੋਏ ਸੋ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੋ? ਮੈਂ ਅਸਲ ਮੈਂ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਬੂ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਲਾਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਲਾਏ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸਿੱਖੀ ਇੱਥੇ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਮੇਡ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਾਂ ਟੋਰਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ? ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਤੇ ਅਬੂ ਜਾਨ ਦੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਗ ਲਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ, ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਸੀ, ਆਰਫ ਲੋਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਜੁਗਨੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੁਲੂਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ NFA ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ, ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੁਣ ਚਰਖੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਘੋਗ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਕਸਰ ਇੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਦਾ, ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਈਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਹੈ ਵਾਰੇ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਰ ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਲਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਭੈਣ, ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਟੋਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਰਾ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਆਏ ਤੇ ਕੋਈ ਕਟਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਰਾਹਿ ਮਦੀਨਾ ਮੇਰੀ ਛਾਪੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਛਪਾਈ ਸੀ ਵੁਜ਼ੂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਤਲਾਵਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸਲਾਈ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਪੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ। ਅੱਛਾ, ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਗਈ? ਮਾਰਕੀਟ ਫ੍ਰੀ। ਅੱਛਾ, ਫ੍ਰੀ ਸੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਫ੍ਰੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਛਪਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੋਂ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਾਰ। ਉਹ ਮਕਬੂਲ ਬੜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਸਨ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਸਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਦੀ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਟੁੱਟੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਵਹਾਇਆ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ? ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁਣਿਆ? ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਕੇਸਟ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ, ਆਡੀਓ ਕੇਸਟ। ਅੱਛਾ, ਆਡੀਓ ਕੇਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਛਾਪ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਵਾਲੇ? ਰਹਿਮਤ ਵਾਲੇ, ਟਿਪ ਟਾਪ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ, ਟਿਪ ਟਾਪ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਵਾਲੇ? ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ, PMC ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨ, ਹੀਰਾ, ਇਹ ਉਹ। ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਘਰ 'ਚ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਨੇ। ਰਹਿਮਤ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਫਲ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਨੁਸਰਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰੀ ਸਈਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ,
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਵਾਲੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਫਲ ਕੇ ਅੱਛਾ ਮਹਿਫਲ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਲਮੀ ਨਾਲ ਦਾਰਾ ਸੀ ਤੇ ਲੰਡਨ ਇਹਨਾਂ ਪਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਲੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਅਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ। ਉਹ ਲੰਘਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚਿਰਾਗਾਂ ਦਾ, ਮਾਧੂ ਲਾਲ ਸੈਨ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਾਂ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੂਲਾਂ ਦਾ ਸਾਲਨ ਆਹੀਂ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਾਲਣੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਮੇਲਾ ਚਿਰਾਗਾਂ ਚ ਕਦੀ ਜਾਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਹੀ ਗਏ ਆ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਚਿਰਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਲਾ ਹੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਲੋਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਫਤ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਸਕਾਫਤ ਕੀ ਸਾਡੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੂੰ ਜੋ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਸਨ ਉਹ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਨਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸੂਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਲੀ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਯਾਸ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਲੇ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਚਿਰਾਗਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਸਨ। ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਜ਼ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫੈਜ਼ ਰੂਹਾਨੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਿੱਲਤ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਵਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਪੀੜੀ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੌਸ਼ੋਗੰਜ ਨੌਸ਼ਾਹੀ ਕਾਦਰੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਰਹਿਮਤੁल्लाह। ਅੱਛਾ ਇਹ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀੜੀ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਦੋਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹਨੇਰੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਆ ਬੜਾ ਸਕਾਫਤੀ ਉੱਥੇ ਰੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਇਮਨਾਬਾਦ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਅਸਲ ਕਲਚਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਜ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ। ਤੇ ਅਸਲ ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕ ਮੇਲਿਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਸ਼ੋਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਇਓ, ਇੱਕੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਗਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੰਘ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਮੁਸ਼ਰਖਾਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੋ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਆਏ ਬਾਹਰ ਕੁਆਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲ ਪਏ ਸਮਝਣ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੁਆਲੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲ ਪਏ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਅਸਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸਲ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨੌਸ਼ਾ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਕਾਦਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ, ਔਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਫਤੀ ਰੰਗ ਹੈ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਤਲਮੇ ਵੀ ਪੱਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਲੱਡੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਗਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਾਧੂ ਲਾਲ ਸੈਨ ਦਾ ਉਰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਰਸ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀੜੀ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨੌਸ਼ਾ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੇਨ ਇਹ ਲੋਕਾਈ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਰੁਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇੰਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਾਰਮਲ ਮੌਸਮ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਇਕੱਠੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਪੀੜੀ ਸਾਰੇ ਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨੌਸ਼ੋਗੰਜ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਫੀਅਤ ਇੰਝ ਬਦਲੇਗੀ, ਫੌਰਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦਾ ਜੀ ਸੂਫੀਆਨਾ ਰੰਗ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੁੜਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਲੋਕਾਈ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਟੈਚਮੈਂਟ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਟੁਰ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜ ਰਹੀ, ਚਾਹੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਫੈਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਆਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦਾ ਕੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ 9 ਵਜੇ ਬਸ ਇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ। ਇਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਇਤਵਾਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਕੂਲ ਚ ਤਾਲੀਮ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਆ ਗਏ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸੂਫੀਆਨਾ ਲੈਣ ਚ ਸਨ, ਪੀਰ। ਅੱਛਾ, ਸੂਫੀ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਪੀਰੀ ਫਕੀਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮਰੀਦ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸ਼ੇਰਾ ਕੋਟ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਾਬੂ ਸਾਬੂ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾਹੀ ਕਾਦਰੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ? ਕਾਦਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀ ਬੈਤ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਵਾਲਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਤ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਚ ਆਏ? ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਚਾਚੇ ਮੇਰੇ ਬਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਧਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਵੇ ਨਾ ਜਿੱਧਰ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਉਧਰ ਤੋਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤਾਜਰ ਬਰਾਦਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋ। ਗਜ਼ਨੀ ਸਟਰੀਟ, ਉਰਦੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਟਰੀਟ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਰਦੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਗਜ਼ਨੀ ਸਟਰੀਟ। ਤੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਸਟਰੀਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ, ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਰਾਹੇ ਮਦੀਨਾ ਛਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੋ, ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਬਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਹਿਕੀਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬੜੀ, ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਦਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਸੋਨੇ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸਲੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਫੈਜ਼ ਰੂਹਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਅਗਰ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ ਢਿੱਲ ਵੀ ਲਾ ਲਵੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸਤਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਫੈਜ਼ ਰੂਹਾਨੀ ਦੀ। ਔਰ ਰਾਹੇ ਮਦੀਨਾ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਢਾਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ। ਜਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਹੇ ਮਦੀਨਾ। ਸਾਡੇ ਉਰਦੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਢਾਡੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਸੀ, ਬੈਂਡਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਟਲ ਵੇਖਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਦੂਰੋਂ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਛਾਪੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਬੰਦਾ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਛਾਪੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਾਰੀਫ ਹਜੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਰੀਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਟਲ ਦੇਖਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਫੈਜ਼ ਰੂਹਾਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੌਫੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ, ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬਤ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪੇਜ, ਉਹਦੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਕੰਮ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤਾਬ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ, ਪੜ੍ਹਨੇ ਚੀਜ਼ੀ ਸੀ, ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏ ਸਨ, ਟਾਈਟਲ ਬੜਾ ਜਾਜ਼ਬੇ ਨਜ਼ਰ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਛਪੇਗੀ, ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪ ਸੋ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਵਧੇਗੀ। ਲੋ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਹਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਵਟਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਸ ਦਾਤਾ ਜ਼ੋਰ ਸਦਕੇ ਬਸ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਣਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਨਾ ਹੁੰਨਾ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਲੋਕ ਹਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਫਾਫੀਅਤ ਦਾ ਅੰਸਰ ਆਵੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹਲਾਲ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਕਾਤ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਦਕਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਾਲ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਚ ਚੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਡੇਟ ਬਦਲੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੁਖੀ ਵਸੋ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।